চাকুরিতে কোটা বিরোধী আন্দোলনের জেরে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, হোস্টেল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে পড়ুয়াদের। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা। এদের অধিকাংশই ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া। শুক্রবার রাত থেকে ত্রিপুরাকে করিডোর বানিয়ে ভারতের পাশাপাশি নেপালের পড়ুয়ারা রাজ্যে প্রবেশ করছে। খবর নিয়ে জানা গেছে, সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর সীমান্তের পাশাপাশি আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে মোট 2 শতাধিক পড়ুয়া প্রবেশের অপেক্ষায়। তাদের মধ্যে রাজ্যের বেশ কিছু মেডিকেল পড়ুয়া রয়েছে বলে খবর। সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরটি দিয়ে বিকেলে প্রায় 4:30 পর্যন্ত 45 জন ছাত্রছাত্রী দেশে ফিরেছে বলে জানা গেছে। তাদের বেশিরভাগই কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, ময়নামতি মেডিকেল কলেজ এবং ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া। ভারতীয় দূতাবাসের নির্দেশে শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর দিয়ে যাত্রী পারাপারের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও উল্লিখিত পড়ুয়ারা আসতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে বিএসএফ এর তরফ থেকে। শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দরে আগত পড়ুয়াদের উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয় বিএসএফ, ল্যান্ডপোর্ট কর্তৃপক্ষ, সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে। তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল দুপুরের আহার এবং হালকা জল খাবারের। ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগেরই বাড়ি ভারতের আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে। তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ডের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীও রয়েছেন। কি বললেন তারা, শুনুন তাহলে। काजी हसनत इस्लाम। कौन सी कॉलेज में क्या पढ़ते हो? Jordan Medical College. I study MBBS in 3rd year right now. How is the situation? The situation in there, honestly speaking, I was in hostel. I did not go outside, so I can't tell much about. But what I'm hearing about is all the big locations like Bhairav and Dhaka and all. Their attacks have been happening continuously, and the things have been very worse. It has been progressing in a in a catastrophic way, and like we were planning to come yesterday only, but there has been a state of emergency right now. So like it was a very confusing situation for us. But বিএসএফ এর কমান্ড্যান্ট রাকেশ সিনহা উপস্থিত সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আগত পড়ুয়াদের গাড়ি যোগে আগরতলা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। কোনো পড়ুয়ার চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তারও ব্যবস্থা করছে বিএসএফ। बांग्लादेश में स्टूडेंट एजिटेशन आरक्षण के विरुद्ध में चल रहा है। हमारे भारत के स्टूडेंट्स बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं आईसीपी श्रीमंतपुर त्रिपुरा से। हमारे आईजी श्री पीयूष पुरुषोत्तम दास पटेल द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि हम यहाँ पर आएँ और उनको फैसिलिटेट करें। सीमा सुरक्षा बल, अन्य सिस्टर एजेंसीज, स्टेट पुलिस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और लैंडपोर्ट अथॉरिटी सभी मिलकर उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहे हैं। जिसमें वो वापस आ रहे हैं डिफरेंट आईसीपी से, और इसी प्रोसेस में कल और आज को अगर हम देखें तो यहाँ त्रिपुरा की जो आईसीपीज और इसके लगभग 150 के आसपास स्टूडेंट्स अभी तक आ चुके हैं, और भी स्टूडेंट्स के आने की संभावना है। और जो बीएसएफ के सीनियर ऑफिसर्स भी बीजीबी ऑफिसर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है, उनकी सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करने के लिए। और बीएसएफ भी ये इंश्योर कर रही है कि वो आएँ और उसके बाद में अपने घर वापसी उनकी सुरक्षित तरीके से हो सके। धन्यवाद। অপরদিকে আগত পড়ুয়ারা নিজ দেশে ফিরতে পেরে খুশি। ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশস্থিত ভারতীয় দূতাবাসকে। দূতাবাসের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশের পুলিশ নিরাপত্তা দিয়ে শ্রীমন্তপুরের ওপারে থাকা বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বিবির বাজার সীমান্ত চেকপোস্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন তারা। मैं जोरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, MBBS। कहाँ पे ये किशोरगंज में है, बांग्लादेश। अभी परिस्थिति क्या है? किशोरगंज में उतना हालत खराब नहीं है, पर ढाका में बहुत खराब है। ढाका बामनबाड़िया में और प्रॉब्लम नहीं है कुछ। क्यों वापस क्यों आ गए? अब सब लोग आ रहे हैं, थोड़ा इमरजेंसी सिचुएशन हो गया है, उधर आर्मी भी आ गया है, सेक्शन 144 चालू हो गया है, तो रिस्क ले ही नहीं लेना चाहिए। थोड़ा मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अभी कैसा परिस्थिति आते हुआ क्या देखा? आते हुए उतना कुछ खराब नहीं था, सिर्फ बंद हुआ था, आर्मी देखा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अभी भी उतना कुछ नहीं है। कैसे आए आप लोग? प्राइवेट कार। खर्चा ज्यादा थे? खर्चा तो होगा, प्राइवेट कार में जब आओगे खर्चा तो होगा, ज्यादा है। ज्यादा होता है। अभी आज कैसे वापस जाओ? फ्लाइट से कोलकाता जाऊंगा अभी। कितने लोग हैं इंडियन किशोरगंज में? किशोरगंज में अभी इंडियन कश्मीरी है
70-80% मेरे कॉलेज में। এদিকে বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের আগরতলা আইসিপি এবং শ্রীমন্তপুর আইসিপি দিয়ে বাংলাদেশে পাঠরত প্রচুর সংখ্যক ছাত্রছাত্রী রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। সারাদিনে শ্রীমন্তপুর আইসিপি দিয়ে মেঘালয়ের 39 জন ছাত্রছাত্রী এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আরও 2 শতাধিক ছাত্রছাত্রী রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। এই ছাত্রছাত্রীদের সরকারিভাবে বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে আনা হয়েছে। বহিরাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের আগরতলার ভগৎ সিং যুব আবাসে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিশেষ করে মেডিকেল পড়ুয়া ছাত্ররা শ্রীমন্তপুর আসার জন্য রাস্তায় রয়েছে। ওই ছাত্ররা রাজ্যে এসে পৌঁছবে। সব মিলিয়ে রাজ্যের 2টি সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় পড়ুয়ারা এখন রাজ্যে প্রবেশ করছে। ভিজিলাই ত্রিপুরা।